Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Şu gün 2025 yılın 22 oktyabr çarşamba günü hoş geldiniz. Demokratik Opozisiyanın platformasının kanallarına. Hormatly izleyijiler, ine şunkü bizim gepleşimizin teması adam alıp kaçmak, kıynamak ve devlet terörçülüğü arkadağın stratejisi. Ine biz şu arada gurun ederiz. Netip bolsa, senin sorunuz bolsa, komentaryanız bolsa, kıyın görmeyen aşağıda yazın, biz sizin sorununuzu ekrana koyuyoruz ve maslahatlarınızı ekrana koyuyoruz. Hormatly izleyijiler, şu gün men bilen gepleşige ine Devlet Halk Hareketi'nin, yani Demokratik Vatan Türkmenistan Halk Hareketi'nin Amerika'daki vekili Nurcan Süzer gatnaşa. Nurcan apa, salamu alaikum, hoş geldiniz. Salamlar, salam vatandaşlar. Emeğinize sağ olun, çağırdığınız için. Sağ olun Nurcan apa, geliniz için. Şunu bizim gepleşimizde, bizim kanalımızda yine aynı ayda diva dayanış adam hukukunu koyan platformasının yol boşluğu katnaşan. Ayna salamu alaikum, hoş geldiniz. Salam, sağ olun çağrınız için. Yine de bizim bir mehmanımız Zarina Ahtiyamova. Sizin bilişinize göre Zarina köp yıllardan beri TikTok, YouTube meydançalarına ve aktivistçılık ediyor. Yine şun bizim efirimizde de katnaşıyor. Zarina şol dayanç halk hukuk, adamın hak hukukunu koruyan platformasının vekili, şol kurulan platformanın vekili yine Zarina Ahtiyamova. Zarina, hoş geldiniz. Salamu alaikum. Здравствуйте всем, кто слышит, кто знает. Спасибо, что пригласили, Мурат Клычевич. Hava, hormatly izleyijiler, ine gepleşige başlamakka pravozащитниктарымыздын ýanynda şu pravozащитниктер, ine şu halktan çıkan pravozащитник. Kimde kim ine Amerika pul berýär, o pul berýär diýip bilmez. Ine şul gyýlar tuğulime Türkiýede yerleşýär, özüne riske goýup adamyň haklaryny gorýar. Egerde sizin sorunuz bolsa ýa da haklaryňyz bozulsa, ine şu gyýlar bilen kontakta girip bilersiňiz. Şoň ýanky I'm from Turkmenistan yine bir topar programmalar var, ýanky internetde, TikTok'ta. Siz şo ýerden gün ýatyp bilersiňiz ýa da ine kyn görmeseňiz gyýlar şol komentarýaň aşagyna öz Telegram adresiniňizmi ýa bir adresiniňizi ýazyň, siz bilen habarlaşarlar. Hormatly izleyijiler, ine şu ýaly adam hukukuny gorayan gurumy bize gerek Türkmenistan'a teýär bizim jemgyýetimizi gorar, östürür, haklaryny gorar. Sebebi haçanla devletde halk öz haklaryny gorumasa diktatorçylyk böwe salyp ösüp derrew ýanky jemgyýetimizin üstünne awtoritar rejim urýar. Ine mysal Türkmenistan. Biz Saparmurat Niyazowa Çenden geçen anamızı bildirdik bolin böyle ýa döwletimize gorlap diktatura urdy. Biz Gurban Berdimuhamedowa şans berdik bolin ine näme getirdi? Oğlunu getirdi, gyýyny getirýär, ýegenlerini getirýär, hemme tohumunu getirdi. Şoň üçin şoňky günü men üns berýän mass media meýdançalaryna, TikTok'larda bizim halkymyz gata aktiv. Azatlyk radiosyň dogry diýişýärdi. Bizim halkymyz siyasatlaşýar. Ýagny daşyndan bolup geçýän hadiseler goşulýar, reaksiýa berýär. Ine häzir TikTok'ta gyzgyn reaksiýa edip dur, gyzgyn ýanky diskussiýalar edip dur. Maral Durdiýewaň ýanky pikirine garşy pikirine bolan ýanky adamyň reaksiýasy. Gaty uşlatdan sebäbi biz reaksiýa bermesek, adam bilenok, limitlerini bilenok. Gurlak edip otyr, bular bara. Gurbanla yallaklyk bar mediýalar da biz hiç satýandok, yallaklyk ösýär. Ine Niyazowa yallaklyk bar etdiler. Sen ölsün benim ölçüm, yaşasan manisi yok sizsiz, Saparmurat Türkmenbaşy beýleki depip, ýanky sırtına depse, Niyaz, vah, gudrat ayak maňa derdi. Yine bir kezzap şunky günü aýdýa, bular hydyr görenler, çäherden çähere gatnaýarlar, giýje bunu işýärler, çähere çäherler diýär. Şonu iş diýip hasap edýär. Şonu ýanky şol Türkmenistany östürmek üçin iş diýip hasap edip, şuraya bir yallap, men videosunu koyayım şunun. Şol adamın ýagny şu yallaklygy öňe sürüp şol yallaklap öz kiçik restorançylygy ýöredýär. Blogerçylyk edýär. Şuradan bir din bary. Sen bloger bol,
sungot işgäl bol, sen wraç bol, sen kim bolan bolay? Döwlede, ýagny hökümete goşulmaly. Hökümetin halkyň öňünde borjy bar. Halkyň hal ýagdaýyny düzeltmeli. Türkmenistany östürmeli. Sen olary ýallaklap, olary bozmaly. Olary öz ýolu bilen ýöremeli. Siz barada düşünmeli. Bizim konstitusiýanyň esasyna Türkmenistanyň bütün dünýäde gol çeken şertnamaly konwensiýanyň esasyna ýeketäk Türkmenistanyň organ, Türkmenistanyň emele getirýän halkdyr. Şuňa sungoçularyň hyzmat edýän halka, şuňa blogerçularyň hyzmat edýän halka, şuňa döwlete halk gereklerden hyzmat edýän halka, şuňa prezidentlerim, meclisem, MHM, polisem halka hyzmat etmeli. Ine şoň üçin biz ýygynanýar, şoň üçin biz saýlanýar, halka hyzmat etmek üçin. Şonu unutmaýak ýagdaýymyzda biz maral durdy ýok. Şoň üçin biz halkdan hiç ýyl tapawudymyz ýok. Aýtyp halkyň iň pes adamlar, ora hyzmat edýär. Biz şonuň gullary halka o dil getirmeli diýilýän zat ýok, ýöne deňeden halkyň adamy ýaly biz işlerini atbarmaly, statusy seretmenler. Kim bolar? Ünsören bolsaňyz, Gurban Berdimuhamedow şol ýarym ýyl, bir ýyla çelli gomporup Türkmenistan ata watanyň bitaraplyk, garaşsyzlyk diýip gıýgyrýar her ýerine. Atlarym, eşeklerim, pişiklerim, alawaýlarym diýip olar köşkler gurýardy. Indi soňky wagtlarda derdim. Soňky 2-3 aý biz häzir soňky protest geçirýär diýsek, halkym döwlet halksyz bolanok, prezident halksyz bolanok, halk diýip diňe şo sözler çykýandyr. Näme? Biz reaksiýa berdik. Ol zawisimiz aldy bizden. Biz reaksiýa bermesek, bize ünsen bermeýär, dep ýarar bizi. Men gaty belenýän şuňky günü TikTokda ine bir aýal maşgala öýüne gelýär, öýde ol polis hemhime. Daşdan efir açyp içine girýär. Ine sizi efirde diýip altlaryna aýdyp video ökürýär. Ine sizin gorak instrumentiniz şol telefon. Ýadyňyzdan çykarmaň, giýjeginizi götürün, ýöne fiksiýa edip TikTok'a ýermekde berin. Biz alıp bütün dünýäye ýaradyp hatlary goýup Türkmenistanyň kanunçylygyny gorar. Siz içinde gorar. Ne diýip biz gitmeli, ine şoň üçin şu tema degişli, ýa-ni adam haklary boýunça degişli. Men size düşündürüş berdim ve bizim dünýä garaşymyzy berdik. Şoň üçin indi gelin temaga geçelim. Hormatly mihmanlar, indi gelin temaga geçelim. Ine şu günlerde bizim şol dayanç gruppamyz, bizim diýärimiz halkyň da dewlete kılýar, dewlete degişli ýeri ýok. Şular partner dewlete. Dewlete halk hereketi içine guramalar, partiýalar, hereketler, pravzaçyny girbiler. Bu hereket. Ne şoňa partner hökmüne ne dayanç platformasy ýerdi. Şoň üçin biz golýar her wagt şo bir zat bolsa biz durur dikaýak. Ine şu dayanç halk hereketi, dayanç hak hukuk koruyan gruppa, platforma, ünsören bolsaňyz, entek Türkmenistanyna, dünýä jemgyýetine görüp eşitmek zat etdiler. Şular OBS var, giýje uny taýalyp görüp şöyle çykyş etdiler. Günne hiç heri pravozащитник, geldi Karis, Hersfond, bu ýaly çykyş edenler. Bir kere çykyş edýär, kofi çykaýar bolýar. Şular çykyş edip, adamlar bilen guruluşyp, hatlary berip, häzir bütün dünýä jemgyýetine ýa-ni herekete getirýär Türkmenistan boýunça. Ine şonuň üçin şu halk hereketiniň, şu halk adam haklaryny gorayan platformanyň wekillerine Türkmenistanyna basışlar başlady. Bizim şuňky temamyz Türkmenistan adam alıp kaçmak, gıynamak ve devlet terörçülüğü İdil Arkadan ve Serdar Berdimuhamedow'un stratejisi. Hiç devletler yoktur şuraya, Koreýa bilen Türkmenistandan başka öz aktivistlerini terörçülük hökmüne başka ýurda barıp ogurlak gaýdyp, tutup değil, ogurlak gaýdyp, ukol edýärlerini derman berýärlerini bilemok. Samolyoda, kommersiýski, ýa-ni gruzovoy samolyoda minlerip, gruzovoy ýa-ni samolyotdan gelýän ýerine ýürüýtip, pasajir getirip, hem ýükak edip, hem aktivistler alyp gelýär. Biz ondan gorkamda, şunu bilem alyp giderler, alyp gittin. Ýöne şunun edýän işleri, arkadan strategiýasy, bu terörçülük, hökümet terörçülük. Egerde bir adam, bir gruppa terörçülük edýän bolsa, onu hökümetem terörçülük bolup biler. Serden Putin'in hökümeti terör. Bunu Amerikan Senatı tasdiklady, Europarlament tasdiklady.
Türkmenistan'ın hükümet şeyle. Türkmenistan hükümetine işleyen adamlara men yülenýän. Sizin hükümet statusyny ulanıp MHM bilen polisler bilen gurbanly Ýewropadan da Türkiýeden, Rossiýadan we beýlik döwletlerden aktivistler oğurlak gaýdýar. O yüzden Suudda gidiş, Suudun ırşeňeti boýunça alyp gitip oňa zerden ok. Oğurlak gaýdýar. Siz kime işleýäňiz? Teröristi işleýäňiz. Gurbanly Bermuhammedow terörist. Bir dünýäde şunu suud eder. Bir onu tutsak etmeli. Bütün dünyanın kömegi gerek bize. Tutsak etmek için. Yine şoň üçin şu temany biz aýdyp geçer. Men ine sözü Aýdyl Dyýba berýän. Aýna salamu aleykum. Ýene görýärek. Здравствуйте, Мурат Клышевич. Мен орусча кеплежек, если Пожалуйста. можно. Мгм. Здравствуйте всем, кто сейчас смотрит нас, уважаемые туркменистанцы, уважаемые правозащитные организации, международные. Я обращаюсь ко всем, к вам. Меня зовут Айна Айдогдыева. Я Айла Дель Аслан. Я правозащитница и основатель платформы Даянч, которая защищает женщин, активистов и уязвимые группы, подвергающие угрозам и насилию. Но, к сожалению, на нынешнее время мы тоже нуждаемся в помощи, как активисты, как правозащитники. Сегодня я выступаю не только как активистка, но как дочь и мать. Потому что давление, которое оказывается на мою семью, это не просто личная трагедия, но это системная политика запугивания, применяемая против всех, кто осмеливает говорить правду. Моя мама и старшая дочь, которые находятся сейчас в Туркменистане, подвергаются постоянному психологическому, моральному давлению. Им звонят сотрудники структур, представляющие из органов, спрашивают, где я нахожусь. Это, несмотря время, ночь, днем, это постоянное давление идет. Где я нахожусь, чем я занимаюсь, кто со мной работает. Как часто они заходят в интернет, их личное тоже времяпровождение и тоже под контроль хотят взять. Они угрожают, что если я продолжу правозащитную деятельность, меня вернут в Туркменистан, что у них есть связи и возможности сделать это. Это прямая угроза моей безопасности и грубое нарушение прав моей семьи, которая не является участником моей деятельности. Давление, угрозы и запугивание семьи активистов – это нарушение международного права, а именно основные конвенции, которые Туркменистан сам подписал и обязуется выполнять. Туркменистан является участником следующих ключевых документов. Первое – Международный пакт о гражданских политических правах. Ратифицирован 30 августа 1997 года. Он гарантирует, статья 9, право на свободу и личная неприкосновенность. Статья 12, право на свободу передвижения и выбора места жительства. Статья 17, запрет произвольного вмешательства в частную и семейную жизнь. Статья 19, свобода выражения мнений. Это тоже очень важная статья. Статья 22. Свободу объединения и участия в правозащитной деятельности. Давление на мою семью – это нарушение статьи 17. И угроза вернуть меня насильно в страну – нарушение статьи 9 и принципа non-refoulement – невозврата. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращений и наказания. Ратифицирован Туркменистаном 25 июня 1999 года. Статья 2 из 16 запрещает любые формы пыток, психологического насилия. Угроза семье с целью заставить человека замолчать – это форма психологического насилия, попадающая под эту конвенцию. Международная конвенция о защите всех лиц от насильственных исчезновений подписан Туркменистаном 26 сентября 2011 года. Давление и угроза вернуть человека насильно – это элемент практики исчезновений, что прямо запрещено в статье 1 и 2 Конвенции.
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин ратифицирован 18 июня 1997 года. Он обязывает государство защищать женщин от любых форм насилия. Он обязывает о правах и также сохранять права ребенка. Ратифицировано 20 сентября 1993 года. Давление на мою дочь – это прямое нарушение статей 16 и 19, гарантирующих защиту психологического насилия, вмешательства в личную жизнь ребенка. Также международные нормы, которые Туркменистан нарушает. Туркменистан, как член ООН и ОБСЕ, обязан соблюдать основополагающие принципы международного права. Статья 2 Устав ООН «Уважение прав человека и основных свобод». Всеобщая декларация прав человека 1948 года. В частности, статьи 3, 5, 12 и 19 «Право на жизнь, свободу, защиту, чести тайны, частной жизни и свобода слова». Преследуя мою семью, власти Туркменистана нарушают не только внутренние, но и международные обязательства, а также принципы Хельсинского заключения акта ОБСЕ, в котором зафиксировано права человека как основа международной безопасности. Я уже обратилась в Комитет ООН по правам человека, Управление Верховного комиссара по правам человека, а также направили копии заявлений Amnesty International, Human Rights Watch и Frontline Defense. Я официально хочу сейчас заявить, что давление на мою семью является продолжением политических репрессий против правозащитников за границей и требую немедленного международного расследования. Я призываю властей Туркменистана прекратить запугивание моих близких. Это не сила, это позор. Ни одна мать не должна бояться телефонного звонка только потому, что ее дочь защищает права человека. Остановите практику угроз и давления. Каждый подобный шаг фиксируется и документируется и передается в ООН. Я призываю ООН рассмотреть мой случай в рамках статьи 17 и 19. Комитет против пыток оценить действие как психологическое давление. ОБСЕ и ЕС включить Туркменистан в мониторинг по защите правозащитников и семей. Государства-партнеры поддержать создание зеленых коридоров для женщин-правозащитниц, находящихся по угрозам. Также я сейчас хочу обратиться лично к маме. Если ты меня слышишь, помни, что правда на нашей стороне. Я делаю ради тебя и ради всех матерей, которые устали бояться. А также хочу обратиться к своей дочери. Я защищаю твое будущее, чтобы однажды ты жила в стране, где слово правозащитник звучит гордо и не опасно. И также я хочу сказать в заключение о том, что я не враг своей Родины. Я человек, который верит в человеческое достоинство, справедливость и мир. Я не остановлюсь, пока давление, угрозы и страх не перестанут быть оружием против женщин и семей. Пусть слышит молчание не спасение, а согласие. Я не буду молчать. Спасибо. Спасибо большое, Айна. Уважаемые граждане Туркменистана, уважаемые зрители нашего канала, я еще раз хочу напомнить, сегодня мы проводим эфир с представителем, с руководителем правозащитной платформы Даянч Айна Айдогдыева и представителем этой же платформы Зарина Ахтямова. На сегодняшний день туркменская власть использует терроризм, похищение людей, пытки, незаконное содержание, не представляет адвокатов, без каких-то следственных и судебных решений или исследований сажают людей на длительные сроки, и эти люди исчезают в тюрьмах. Уже похищены из Турции Алишер Сахатов, Абдулла Урусов, Фархат Мейманкулиев, Равшан Клычев, Баймурат Мухаммедов,
Мухаммедов, Кемине, как его зовут, я не помню. Мердан. Мердан Мухаммедов и другие. С России Азат Исаков, Мялик похищен с России. Очень много активистов похищены. Очень много Саддам людей Буламов похищено, последний. да, которых мы даже не знаем. Этим уже систематически занимается туркменская власть. Сегодня стратегия этого так называемого Аркадага – это похищение людей за рубежом, нарушая их статус, конвенцию и неприкосновенность стран. Этих людей, над ними осуществляются пытки, над ними осуществляются все незаконные действия. Их пытают и заставляют признать вину, разная вина в терроризме, экстремизме и так далее. И они пропадают в тюрьмах. У нас нету сведений, ни адвокаты, ни родители, никто. Скажите теперь, пожалуйста, кто эти люди? Гурбангул Бердмухамедов, национальный лидер Аркадах, который похищает людей. Сердар Бердмухамедов, его сын, назначенный папой, который своровал у нас все наши голоса. Кто они? Террористы или же государственные преступники, которые занимаются борьбой против человечности? Кто они, эти люди? Напишите в комментариях. Если нас слышат правозащитные организации, мы вас очень просим помочь туркменской оппозиции, гражданскому обществу Туркменистана, сохранить его, не давать уничтожать террористам, которые воруют людей за рубежом и приводят в Туркменистан и осуществляют над ними пытки и шантаж и насилие. Вот сегодня вы видите Айну Айдардуеву, Зарина Ахтямова. Над ними сейчас угрожает угроза. Они могут оказаться в такой же ситуации, как Алишер Сахатов, Абдулла Урусов. Мы преднамеренно выступаем и предупреждаем все правозащитные организации, мировое сообщество. Мы вам отправим письма, вы получите, мы вас будем давить, мы на вас будем оказывать влияние, пока вы не решите, не сделаете так, чтобы эта власть на уровне государства, которая обладает миллиардами, которая обладает нашими ресурсами, продает и зарабатывает оттуда миллиарды, ворует оттуда, который имеет чисто 9 тысяч сотрудников безопасности. Из них более 2000 работают в разных странах, которые занимаются похищением активистов. Полиция около 14 тысяч человек. Они увеличили до 20 тысяч человек. Военные, у которых нет оружия, которые не знают, что делать. Весь режим держится за счет правоохранительных органов. Туркменистан управляется правоохранительными органами. Ни Сердар Бердмухамедов, ни Гурбангул Бердмухамедов некомпетентны в хозяйственных и экономических вопросах. Они не развивают страну. Никакая реформа в Туркменистане не проводится. Мы превратились в бензоколонку. Поэтому гражданское общество Туркменистана начинает подниматься с нуля. Оно было уничтожено Ниязовым и Гурбангул Бердмухамедовым. Сейчас оно начинает подниматься. Сейчас у нас на вооружении единственный инструмент – это наш сотовый телефон. Это наш телефон, на котором можем снимать и передавать всю информацию в мировое сообщество. Теперь мы просим мировое сообщество нам помочь защитить наших гражданских активистов и поддержать туркменский народ. Если вы когда-нибудь хотите помочь Туркменистану, туркменскому народу, это сейчас, и вот этому народу надо помочь. Все ваши финансы, все ваши инвестиции в государство Туркменистан усиливают диктатуру, усиливают вот эту преступную власть, террористическую власть. Поэтому Гурбангул Бердмухамедов такой же террорист, как и Путин. Просто Путин борется против других народов, а Гурбангул борется против своего народа. Но та же работа. Он также похищает людей, также они пропадают в тюрьме, также пытают. Также у нас, как в Сирии, есть ОВДНДП, высота потолка около 1,5 метров, около 1,2 метра, где люди, сгибаясь, ходят. Это издевательство над человечеством. Это издевательство над заключенными. Это издевательство над людьми, которые незаконно оказались в этих тюрьмах. Поэтому мы просим мировое сообщество отреагировать на это. Сегодня, честно говоря, ситуация такая, что нам стыдно ООН называть ООНом. Господин Гутерриш приезжает в Туркменистан, ему дарят автомашину, он рот закрывает. Вся организация, все подразделения ООН все видят, но ничего не видят. Это у них что за очки такие?
Что за глаза такие? Они все видят и ничего не видят. Как так возможно? Все нарушения, о которых мы говорим, сегодня имеются в Туркменистане. Все международные организации знают, кроме тех, которые находятся на территории Туркменистана. ОБСЕ, ООН, ЮНИСЕФ и все другие организации по защите матерей, женщин, по защите религиозных людей. Все они внутри Туркменистана. Все они имеют информацию. Американское посольство находится в Туркменистане. Тоже безразлично относится к туркменскому народу. Я уже не говорю про европейские посольства. Ваша беззубость приводит к трагедии народа. Потом вы удивляетесь, почему у нас наплыв мигрантов в Америке, в Европе, почему у нас вот люди такие, что там войны и так далее. Так где вы находитесь, вы ничего не делаете. Вы можете реакцию дать. Что трудно, что ли, послу Франции поехать в Теджен, в тюрьму, трудовую тюрьму эту и проверить, что там делает Фархат Меймункулиев? Что трудно в следственный изолятор прийти и попросить, покажите мне Алишера Сахатова и Абдуллу Урусова. Я посмотрю на теле, есть ли у них насилие. Я в ОБСЕ предлагал это сделать. Мы в своих письмах будем вам писать и просить это сделать. Почему не делаете это? Это не вмешательство. Это спасение одного народа. Вмешательство, когда вы вводите войска или что-то делаете. Нет. Мы вас просим. Мы, народ Туркменистана, вас просим. Народное движение «Демократический выбор Туркменистана» и правозащитная организация «Даянш» вас просит это сделать. Вы получите письма. Мы вас просим пойти посмотреть. Во всех письмах на это видео ссылка будет дана. И мы очень надеемся, что вы, как простые люди, как люди гуманные, как люди, которые отвечают за демократию, которые хотят, чтобы демократия развивалась, которые хотят, чтобы демократические ценности развивались, люди, которые хотят, говорят и делают то, что они говорят. И вы отреагируете, мы очень надеемся. Я слово представляю Зарина Ахтямовой. Зарина Ахтямова, так же как Айна Айдогдыева, находится под угрозой. Поступают звонки, как и Айне. Угрожают семье там, преследуют ее дочь. Делают все незаконные действия по запугиванию и по тому, чтобы их депортировать в Туркменистан. В Туркменистане, в полицейском участке, в Хакимликах висит ее фотография. Обратите внимание, женщина, мать нескольких детей находится в Турции, защищает права туркменистанцев. И она находится в розыске. А что она натворила? Вот я задаю Гурбангулу Бердымухамедову и Сердару Бердымухамедову. Вот вы взяли Зарину Ахтямову. Она террористка? Нет. Она может ударить человека? Нет. Она женщина, она слабая. Она может убить человека? Нет. Никакого резона нету. Она что может сделать? Смотреть за своими детьми и эти же чувства свои, озабоченности, чувства свои, обязанности, с этими чувствами помогает другим людям. Сегодня в Туркменистане помощь кому-то, защита его прав является терроризмом. За это тебя воруют и сажают в тюрьму. Это что за государство Гурбангулы Бердымухамедов создал? Не говорите, что он национальный лидер, а Каддаф не управляет страной. Сердар Бердымухамедов каждый день ссорится с Гурбангулой Бердымухамедовым, каждый день у них скандалы. Сердар Бердымухамедов говорит отцу: зачем ты меня поставил президентом, если ты мне ничего не даешь? Никакую власть. У Сердара Бердымухамедова, начальник администрации, руководитель аппарата президента, когда Сердар говорит какой-то указ, бежит к Гурбангулу Бердымухамедову, получает разрешение и только после этого указ уходит. Не всегда подтверждается Гурбангулу Бердымухамедову. Так кто управляет страной? Так ушел ли Гурбангулу Бердымухамедов из президентства Туркменистана? Нет. Он не даст Туркменистану ни вздохнуть, ни продохнуть, ни вдохнуть воздух свободы. Почему? Потому что он очковтиратель Ниязова, он убийца Ниязова. Этот человек много изнасиловал и убил молодых женщин. Этот человек, который... Люди умирали от коронавируса, он встал и сказал: у нас нету коронавируса. Взял отпуск, чтобы обезопасить себя, уехал в Авазу, закрылся, взял в заложники провинции, чтобы они переворот не сделали, и оставил народ умирать. Более 150 тысяч человек погибло за июль-август 2021 года. Можете себе представить? Только за 2 месяца. Мы это наблюдали на похоронных вот этих вот захоронениях, на кладбищах.
Свежие могилы мы со спутника наблюдали. У нас есть информация внутри. Люди умирали. По улицам ходили. Здесь шатер для того, чтобы поминовать. Здесь и здесь. Весь город был таким. Такого не было никогда в Туркменистане. Мы не говорим, что коронавирус привел Гурбангулы Бердымухамедов, но он никакую реакцию не дал. И народ молчал, надеялся. Туркмены очень терпеливые люди, но если они встанут, ничто не может их остановить. Сейчас пришел этот момент, когда народ устал, все. 99% туркменистанцев готовы растерзать Гурбангулы Бердымухамедова, поверьте. Только оппозиция держит этих людей. Я слово представляю Зарина Ахтямовой. Она здесь, а Зарина, вы здесь? Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в этой организации, какую функцию осуществляете, и, если можно, опишите, какое давление происходит на вас со стороны террористического правительства Гурбангулы Бердымухамедова. Здравствуйте еще раз, кто меня слышит, кто меня знает. Я вас всех люблю, ценю, уважаю. Это в первую очередь я, как участница группы Даянче, правозащитная организация, также там и Лала Абдурахманова, Диана Дадашева, вот наша Айнашка есть, глава группы. Да, я сейчас в данный момент, у меня на родителей то, что я выступаю, то, что я защищаю человеческие права, права детей в социальных медиах, в соцсетях, в ТикТоке, в Ютубе, в различных платформах. На меня, на моих родителей, на моего отца ведутся очень большое давление. Говорят, чтобы меня любыми путями заберут из Турции в Туркменистан. И также, как вы знаете, что в Турции пропали в данный момент 2 активиста, и раньше пропадали 2 активиста. У нее со связью очень плохо, поэтому пока она подойдет, я вам объясню ситуацию про Зарину Ахтямову. Ее ситуация очень тяжелая. Поступают угрозы, такие же, как поступали и Фархаду, и Алишеру, и Абдулле, о том, что их заберут. Мы сейчас вас забираем, будьте осторожны. Там типа наши сторонники в МХМ передают, запугивают. Есть другие сотрудники МХМ открыто запугивают. Есть другие организации, которые звонят, запугивают наших активистов. Сейчас ситуация такая, что они даже записали последнее видео о том, что если они пропадут, они против своей воли в Туркменистан, то есть и против своей воли их забирают в Туркменистан. Они не хотят Туркменистан. Они хотят в эту диктатурную страну, и если их забирают, то это против их воли. Они самовольно не хотят ехать в Туркменистан. Они записали эти видео у нас имеются. Мы их отправим в международные организации для того, чтобы заранее доказать, что Туркменистан готовит эту провокацию. И теперь мы ни одного активиста не отпустим. Мы не дадим этому режиму, этому Гурбангулы Бердымухамедову пожирать людей. Мы не дадим. Мы ему зубы сломаем. Айна, вы можете продолжить то, что Зарина, ситуацию Зарину вы хорошо знаете? Вы можете продолжить? Да. Я бы хотела сказать то, что на самом деле очень высокое давление идет со стороны Туркменистана. Внутри Туркменистана идет давление на родителей. Как вы знаете, они делают давление, чтобы они даже могут сделать так, что Зарина как бы вынуждена будет уехать, понимаете, или ее выкрадут, или же где-то убьют. Вот даже такие угрозы поступали и ей, и всей нашей группе Даянч. Сейчас очень идет сильная угроза. Социальные медиа, также из Туркменистана. Родители Зарины вообще не выходят из отделов. Каждый день и каждую ночь их вызывают, допрашивают, говорят, чтобы как бы их дочка замолчала, перестала говорить. Вот, как бы, да, но мы не будем молчать. Вот, и также, как вы знаете, мы все, вот, как бы в Турции, да, мы все, как бы, да, сейчас в Турции очень в уязвимом положении. Как бы после Алишера и Абдуллы, после их выкрадывания, да, мы как бы уже и все в таком положении.
в уязвимом, и в любой момент кого-то из нас могут просто выкрасть из территории Турции. Вот, я поэтому обращаюсь, опять же, международные как бы организации Human Rights, в ООН, всем представителям правозащитных организаций, чтобы они просто помогли нам, активистам, и как бы защитили нас. Потому что уже мы все, как бы, все двери простучали в Турции. По Алишеру, знаете, да, потому что во все как бы письма писались, все обращались, но даже вот со стороны суда было решение Такип Сизликарар, то, что мы не можем продолжать ваше дело, потому что нету никаких этих как бы улик. Вот, потому что мы не знаем, где, а может он ушел, вот прямо вот так говорили. А может, он не захотел, он сам убежал. Понимаете, как так может человек оставить 4 детей своих, малолетних, и уйти? Это уму непостижимо. Вот, Да. поэтому я хочу просто еще раз обратиться, чтобы нам помогли нашей правозащитной организации, вот как бы, да, волонтерской, как бы у нас просто инициативная группа, вот, помогли, как бы, чтобы сторона Туркменистана прекратила свои как бы давки и вызывания наших родителей, говорить о том, что это не только мы под сейчас ударом, все активисты Туркменистана, все, которые занимаются, как бы говорят правду, они все сейчас под контролем туркменских властей. Вот, так что многие вот активисты, журналисты, блогеры, покинувшие даже страну, сообщают о том, что их родственники звонят, вызывают на допросы, угрожают увольнением, арестом, изоляцией. Даже до того доходит, что они говорят, вот мы вас лишим там пенсионного фонда, понимаете? Вот, до этого даже как бы это организованная политика, запугивана, направлена на то, чтобы сломать морально и заставить молчать. Это системное давление нарушает международные нормы, вот, включая статью 19 «Право на свободу выражения мнений», статья 22 «Свобода ассоциации и объединений», статья 1 Декларации ООН о правозащитниках 1998 года, который говорит, каждый человек имеет право индивидуально, совместно с другими защищать права человека без страха и преследования, репрессий. Мы даже стали хуже, чем Корея сейчас. Вот, спасибо. Спасибо. Нуржан, если вы хотите что-то добавить, а вот Зарина пришла. Зарина, мы вас потеряли. Здравствуйте, я извиняюсь, у меня немножко с интернетом проблема здесь и была, поэтому еще раз я говорю всем здравствуйте, кто меня слышит, кто меня знает. Я активистка и сотрудница группы Даянча. Да, в данный момент мы в опасности, как группа, и как я говорю, и от себя, и от группы Даянча. Мы все 4 девушки, 4 красивых женщин, у которых есть дети маленькие. Мы в опасности, и мы преследуемся сейчас в данный момент правительством Туркменистана. Мы, активисты, это не террористы. Активисты – это слово народа. Хочу сказать то, что это не мы террористическими делами занимаемся, а в основном террористические дела, они Бердымухамедовым занимаются. Почему? Потому что они крадут людей незаконно. Пусть они в Туркменистане есть законы, статьи, конституции, но никто не работает по этой конституции. На моих родителей сейчас в данный момент идет очень большая давка. Их запугивают, их пугают, говорят, что вашу дочку привезем любыми путями. А вы знаете, что в данный момент, вот недавно пропали 2 активиста, Алишер Сахатов и Абдулла Орусов. Я как мать, как женщина, прошу всех, кто слышит и знает правозащитные органы,
ООН защитить нас, активистов. Потому что это кто сейчас пропадет? Я или Айна, или Диана, или кто-то другой активист, или Лала. Мы живем сейчас в данный момент, если честно сказать, в страхе. Потому что мы знаем, что туда, в Туркменистане, если заберут, то мы подвергнемся очень большим пыткам, голоду, к насилию, как Джамал Базарова там изнасиловали, как там пытают других активистов. Вот там Мансур Меренгеров есть, и другие активисты есть, мы слышим, знаем. Поэтому, если честно сказать, мы тоже боимся как активисты, если не будет активистов. Потому что почему боимся? Потому что мы не сможем защитить народ Туркменистана, который страдает, который действительно и за границей, и внутри Туркменистана. Поэтому у меня только вот это. Если я даже пропаду, я не смогу говорить за ваш, я не смогу стать вашим голосом. И я хочу маме сказать: мам, если ты меня слышишь, если ты меня знаешь, гордись своей дочкой. Дочка твоя сильная, она не пропадет. Я вас очень сильно всех люблю. Не бойтесь, только вперед. Я не террористка, я мать, которая защищает права детей, а также права граждан Туркменистана, которые находятся и здесь, и там. Я вами горжусь, что у меня вот такие вот родители, которые за мной стоят, меня охраняют. Это мои мама и папа ангелы. Спасибо. Не бойтесь, со мной ничего не случится, пока вы здесь. Спасибо. Спасибо, Зарина. Я слово представляю Нуржан Апа. Нуржан Сюдяр – это наша руководительница американского движения «Демократический выбор Туркменистан» в Америке. Она проводит очень много протестов, очень много занимается правозащитной тоже деятельностью. Нуржан Апа, слово вам. Sağ olun. Şu vakit iki zinanımızın aydınlarını dinledik. Zarina Akçamova bir an önce rolik çekiptir. Yani şu gitme vardı, alt gitmeleri, uğurlama vardı. Yine ben yani bunları dinlendi bir vicdanlı adamın yüreği kan ağlıyor. Bunları dinledikçe adam hem kahır gazaba biniyor. Yani bu benim şu an yüzlenmek isteyen Türkmen halkına da hem de yukarıdaki oturanlara da çınovniklara hem de Muhammedlere yüzlenmek isteyen. Siz halktan ne mi isteyen? Yine prostoy halktan, yöneki halktan ne mi isteyen? Bunlar aktivist diyende bir gökten gelip düşen adamlar değil. Bunlar halkın sesi. Ne hili evet yağday var şoları orta koyarlar. Bu meseleler ne için siz şunları kritikalara, dağıtlara gözünüzü yumyanız ya işitmezlikten geliyorsunuz? O ne mi demek 21. asırda adamları uğurlap alıp kaçıp gitmek? Bir de inni erkekler kutorda inni ayarlara başladınız siz. Onların çağları var. Siz ne mi deyip ödünüzü Huday deyip hasar ediyorsunuz mi? Siz ne için halk bilen işleriniz yok? Siz halkın kulu, eğer doğruyum aytsın. Siz halka hizmet etmeli. Siz halkın korkuyorsunuz mu? Ne için halka böyle ecir çektiriyorsunuz? Bu halkara kurumaları da yüzlenen berden. Hiç zat işleriniz yok, hiç zat ediniz yok. Ya elinizden gelen yok, ya görmezden gelen. Yüzeyleşin yağlı şu an nala oturan iki tane ayal maşkalan sesini eşitiniz yok. Ne çıdatlar aydı geçildi. Oğlanlar uğurlanırlar. Hasbeter Rusya bilen Türkiye'den uğurlanırlar. Ne çekirdekler aydıp geçildi. Yüzeyli siz çıdatlar görünüz yok. Böyle Covid zamanında pul verdiniz, aldınız, nimettiniz, onun üstünü örtbas ettiniz. Ne için münglep adamlar öldüler. Hiç kim cevap vermedi. Şimdi bu prostoy halkı bolun ne, besedinin ne beydip bunları izdivaç etmeye. Yani şu an Murat Kılıçdaroğlu doğru bellek geçti. Türkmenistan'ın içinde bir giden elçixanalar var.
Hemmesi hiçbir işlen yok. O'nun filialı var. OBS'nin filialı var. Hiçbir işlen yok. Hiçbiri şunyal yağdaylara göz atan yok. El atan yok. Siz просто так oturup otayda öz правительствоның машиналарыңыз bilen gezip bağdırlar aylanıp görürsünüz. Halkın yağdayına seyredin. Sizden bir pasol işgärleri olar mı? Yani diyecek olan adım halkara gromalar. Eğer işleyen olsanız işlen. Sesimizi duyurun. Çare de görün. Türkmenistan katı kıyınanç yağdaydı. Yani biz bu tayp bir çıkıp tiyatro edemiz yok. Biz içimizden gelen acıları paylaşmaya, size duyurmaya çalışıyoruz. Bu yallaklarına dadını bradacık değil kişi, конечно, biz politika bilen zayımat edemez. Onları canı cehenneme bu maral durduğu yolda uçuyor mu, asmanda uçuyor mu, uçsun cehenneme kadar yolu var, gitsin. Biz onun yallaklar bilen işimiz yok. Yine de halk oturanı indi. Her kimin eline telefon var, telefon onların yarağı. Onlar alıyorlar, çekiyorlar, gerekli cevabından veriyorlar. Yani demek istediğim bunun ne? Halkı kıynama. Berdimuhamedovlar, eğer siz baş tutanlık ediyen olsanız artık halka seyredin. Halkın şunyali göz kıyına yağdaylarına göz atın, cevap verin. Я хотела здесь добавить, если можно. Никто не имеет права никого не оскорблять, никого не пугать. Вы, Бердымухамедовы, не имеете права пугать моих родителей, пугать родителей моих сотрудников, других активистов. Есть законы. Если какие-то есть проблемы со мной, я тут, но не трогайте моих родителей. Не дай бог, с моими родителями что-то случится, я до последнего буду с вами бороться. Я как мать, как дочка своих родителей. У меня папа там больной. Не дай бог с ним что-то случится. Я свою жизнь отдам, но буду до конца с вами бороться. Буду бороться. Не трожьте их. Спасибо всем. Я, если вы разрешите, подытожу, да? Мен хәзер hem Türkmençe hem orçu buluşak sebep şu yani bizim видео записında юрите халкар бурмаларын где. Власти Туркменистана действительно организуют похищение своих граждан за рубежом, в Турции, России и других странах, с последующим принудительным возвращением и заключением. Это является грубым нарушением международного права. Ниже я объясню подробно, какие именно международные конвенции, договора нарушаются при вот этих действиях. Я еще раз обращаю к Гурбангулы Бердымухамедову. Перестаньте использовать должность своего сына и подвергать грубым нарушениям должность своего сына. К чему я говорю? Гурбангулы Бердымухамедов, используя возможности своей влияния на сына, блокируя его. Все вот эти действия он производит от имени Сердара Бердымухамедова. Сердар Бердымухамедов, вы будете перед судом отвечать. Ваш папа Гурбангулы Бердымухамедов никто. В государстве никто. У него нету поста. Он национальный лидер, он какие-то идеи говорит, что-то делает. Все, что он каждый день делает, это незаконно. Это угроза вашей должности, угроза вашим правам и угроза вашим обязанностям. Даже он нарушает ваши права и ваши обязанности. Вы представляете? Сейчас он дает команду МХМ и полиции, они воруют людей. Все это ваша ответственность, не его. Ваша и нацбезопасности. Мы будем преследовать вас, Сердар Бердымухамедов, не Гурбангулы Бердымухамедов. Он никто, он не имеет должности. Он узурпировал вашу власть. У него нету власти. То есть сегодня, когда есть президент Туркменистана, который отвечает за правительство, за работу нацбезопасности, правоохранительных органов, это вы ответственны. Вы будете за каждого похищенного человека отвечать. Срок давности нету. Это называется борьба против человечности. Вы делаете преступления, которые наказываются до конца вашей жизни. Будут вас искать. Мы сейчас это удостоверим везде и зафиксируем. Вас будут искать. Вас будут арестовывать.
Вы поймите это правильно. Я это не шучу, говорю. Если вы не соображаете и полностью доверяете своему отцу, отец использует человеческим языком вашу задницу. Вы должны понять это, вы должны как бы реагировать на это. Если у вас нормальный отец, он никогда ваш пост, вашу, извините за выражение, задницу не использовал бы. Он, наоборот, усиливал вас. Он что делает? Он спрятался за вас, поставил вас и, как говорится, использует ваш пост, вашу должность и вашу ответственность. Вы будете отвечать перед Гаагским судом, везде. Вас будут арестовывать, не его. Он никто. Он будет говорить, я что? Я ничего не мог сделать. У меня нет уж должности. А все, что кто говорит, это наговаривают. Сын президента, у него все полномочия, он мог в любой момент это сделать, скажет, и все. Он вас не защитит. Если он сегодня у вас украл ваши права и обязанности, завтра он будет отрицать это. Это никто не сможет доказать. Если он даже украл, у вас что, нету печати? У вас что, нету должности? Вы официально сегодня по Конституции президент Туркменистана. Вы можете возвратить ваши права обратно. Вы ничего не делаете. Значит, вы такой лопух, что ваши права и обязанности ворует ваш отец, и вы типа не знаете, это не снимает вашу ответственность. Вы будете отвечать. Перед туркменским народом будет отвечать вы. Гурбангулы Бердымухамедов будет отвечать за период президентства. Но сегодня президент вы. Это вы воруете активистов, это вы совершаете преступления против человечности, преступления, международный терроризм. Это вы. Поэтому вы должны это знать. И мы сейчас, вот, не дай бог вы тронете этих девочек. Не дай бог кого-то из них тронете, я вам гарантирую, это будет ваш финал. Очень быстро финал. Вас арестуют. Мы все сделаем, чтобы вы арестовали. Мы будем просить деньги у народа, мы заплатим бешеные деньги адвокату, мы вас арестуем. Поверьте. Если вы их тронете. Я еще раз хочу напомнить, какие нарушает Туркменистан права, международные нормы, и Конституцию, и Устав ООН, и заключенные все соглашения и конвенции. Hormatly vatandaşlar, men yalnızca düşünürdüm. Serdar Berdimuhamedova, çünkü ofitsialno prezidenttir. Sizin haklarınızı ve sizin cevapkärçiliğinizi Gurban Berdimuhamedov ulanıp aktivistler uğurlayan. Siz bütün dünyada şu hükümet terörçülüğünün günahkarı. Siz ertekün biz sizi cevapkärçiliğe çekmeli. Bütün dünya sizi cevapkärçiliğe çekmeli. Gurban Berdimuhamedov hiç kim. Onun doğrusam yok. Prezident siz. Bir yerde Türkmenistan'la ya daşınla aktivistlere karşılık görkezilip şurada deyildi, siz günahkar. Sizin sırtınızı ulan kalkınız hem de attırıp diyor. Havalınız olsun. Mesela yatla diyen cevapkärçiliğini değil. Siz yine çağrılara gidip hıdır görüp görmeliler. Siz cevap vermeli. Verirsiniz hem inşallah. Kaçat vakti. Eğer şu gıyılara burada etseniz, şu diyoruz ne? Men ayyan, biz başka çağrıya geçeriz. Buyurursunuz siz. Şu bütün dünyada yaşamalı, şunun kabinetlerine yaşamalı ama yaşar sizi tutturur. Hükman tutturur. Halktan pulum toğrar advokatlara. Hemen dine şunu eder. Dine sizi tutturmak bilmez. Şimdi görüşmez. Sebebi siz şuraya ayağın maşkalı. Terörizm anırda dursun, ekstremizm anırda dursun. Görgünler başka adamların haklarını oraya şunları tutup alkışacak olsanız. Bu torun adamlar siz. Şuraya gug şok, cevapkärçiliksiz, vazifesiz, bir boş adamlar öz rejimin şu 4 tane ayağın maşkalı sizi korkulayan mı olsa, sizin devletinizdeki durun, sizin avtoritetinizi yıkıyan mı olsa 4 tane adam. Siz kim onlar? Hiç kim. Demek siz reform edilen de yok, devletin öpülen de yok. Güzel gül yıllarda, yani bağ yıllarda Türkmenistan krizi soktunuz. Siz o dom правлением yugurlaştırın, size berporunu av edin yani. Şunam yumurursunuz siz. Gidin o çüyrük tohum yok ol, çüyrek gidin. Bolunu bizi öldürdünüz siz. Biz size hazır sizden değinmesek, bolmuyor, bizim alacımız yok. Gelin şu haysi Türkmenistan adamları uğurlap haysi halkara konvensiyaları ve halkara kanunları bozayanları mesela görküdeyim. Rahat ve siyasi hukuklar barada halkara şartnamasını bozayan. 6. maddesini yaşama hukuku, adamı öldürmek ya da yitirim olmak hukuku bağ olsa yine şu 6. maddenin bozayan. 7. madde kıynamalar ve yuvuz darışmayı qadağan etmektik bu aradaki 7. maddenin bozayan. 9. madde adamın erkinliği ve hukukçuluğunu günü bozayan.
14. madda adaletli qadiyet hukukunu yok. Yine olan bozuluyor Türkmenistan'da. 16. madda kanuni şahsiyetin ikrar edilmeli. Kanun tutaydan yitip barayan adamlar yok bolýar. Yine şol 16. madda şol yankı rahatlar durmak için gol çekildi. Şol yankı adam rahat ve siyasi hukuklar bardaki halkar şartnamasına siz şolur bozýarmyz. Indi men orşatnama edeyim. Какие законы, какие конвенции, какие договора нарушает Туркменистан, когда они воруют людей за рубежом и приносят в Туркменистан? Это нарушение международного пакта о гражданских и политических правах. Раадвет Яхукла Бардаки Шертнама. Туркменистан является участником этого договора, ратифицированного в 1997 году. Похищение и тайное заручение нарушает несколько статей. Статья 6. Право на жизнь. Есть риск убийства или исчезновения. Статья 7. Запрет пыток и жестокого обращения. Статья 9. Право на свободу и личную неприкосновенность. Запрещает произвольный арест и задержание. Статья 14. Право на справедливый суд. Статья 16. Признание правосубъектности. Люди, которые исчезают, юридически как бы перестают существовать. Вот эти статьи вы нарушаете. Теперь, также Туркменистан нарушает суверенитет других государств. Если Туркменистан действует на территории другой страны, например, Турции или России, без согласия этих государств, это нарушение устава ООН. Статья 2, пункт 4 запрещает применение силы и вмешательства во внутренние дела других стран. Такие действия квалифицируются как незаконная операция иностранных спецслужб, то есть нарушение суверенитета. Третье. Kıynamalar karşı konvensiyanın bozulmayı. Yani Türkmenistan kıynamalar karşı konvensiya olacaktı. Şu yerde Türkmenistan Birleşmiş Milletler Kurumu'nun kıynamalar karşı konvensiyalarını tasdikladı. Alınıp kaçırılan kıynalsa, girdiğin türmelerde saklansa ya da boyun almağa mecbur edilse bu konvensiyanın 2., 3., 12. ve 13. maddelerini bozuyor. Hudusanla 3. madde adamı kıynamak hukuki avanyan yurda kovmak ya da başka yere geçirmeyi açıkçası qadağan ediliyor. Türkmenistan beylik devletlerden aktivistleri deportasiya etmelerini istese bu düzgünü bozuyor. Ne şol konvensiyaları нарушать ediyor. Нарушение конвенции против пыток. Туркменистан ратифицировал конвенцию ООН против пыток. Если похищенные подвергаются пыткам, содержащих в тайных тюрьмах или вынуждены давать признание, это нарушает статьи 2, 3, 12, 13 конвенции. В частности, статья 3 прямо запрещает высылку или передачу человека в страну, где ему грозит пытка. Если Туркменистан просит другие государства депортировать активистов, он тем самым нарушает эту норму, статью 3. Четвертое. Ähli adamın mecburi yitirim bolmaktan korumak boyunca halkara konvensiyanın bozulmağı. 2006 yılda Türkmenistan gol çekti. Türkmenistan bu konvensiyasına tasdiklamasa da sizin beyan eden hareketleriniz, yani şu adamları oğurlamak hareketleriniz, yani halkara hukukuna layıklıkta iyiliklerle edilse adamlara karşı cinayet. Преступление против человечности. Konvensiya katlaşmanam beylik hareketler adıtı halkara kanunlarına ters geliyor. Нарушение Международной конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений. Это четвертое. 2006 года Туркменистан подписал. Хотя Туркменистан не ратифицировал эту конвенцию, действия, описанные вами, вот эти действия, да, они являются нарушением, грубым нарушением. Это является преступлением против человечности, если совершается систематически. Туркменистан совершает систематическое воровство гражданских активистов. Это преступление против человечества. Вот эта конвенция 2006 года это доказывает. Даже без участия в этой конвенции подобные акты противоречат нормам обычного международного права. Пятое. Нарушение принципа non-refoulement и международного права о беженцах. Если Туркменистан требует от других стран, например, Турции или России, выдать активистов, которые ищут убежище, это нарушает Конвенцию о статусе беженца 1951 года, протокол 1967 года, а также статью 33 «Запрет высылки лиц, которым грозит преследование». Beylik devletlerden bozgunluk dileyen adamları getirenine Türkmenistan yine bir topor konvensiyalar bozuyor. Yine 1951 yıldaki bozgunlar konvensiyasını ve 1967 yıldaki tefirnamasını şeyle hem idarlamala
Sede var bolan adamları yurtdan çıkarmak qadağanlığını 30. maddasını Türkmenistan bozuyor. 6. Шестая. Возможность квалификации как международного преступления. Если действия носят систематический массовый характер, в данном случае, то они могут попадать под статью 7 Римского статуса Международного уголовного суда. МУС. Мен сиз айттым, şu yılları elleseniz sizi Гаг судах gider. Насильственное исчезновение, пытки, незаконное лишение свободы и преследование по политическим мотивам. Это преступление против человечности. 6. Halkara cinayet hükmüne mümkün klasifikasyası bolabilir. Eğer de hareketler yani adamları oğurlamak iyiliklerli bolsa ve gününden yayrayan bolsa onu halkara cinayet kadiyetinin Rim düğünamasının 7. maddesi zor bilen yitirim olmak, kıyınamak, bir kanun tutsak etmek ve siyasi izarlamalara adamlara karşı cinayetli pataplanıyor ve şu boyunca Serdar Berdimuhamedov biz sizi Türkmenistan'ın içinden gaga getirip biliyor. İnni siz bizim iyidimizden gelmezseniz biz sizin iyidimizden barış şeyine. Halkarı kurumlar bilen. Bir yere çık bileni tutmak giderler. Вывод. Похищение и исчезновение оппозиционеров Туркменистана за рубежом нарушает международные документы, Устав ООН, международные права гражданских и политических лиц, Конвенцию против пыток, Конвенцию о беженцах, Римский статус, Konvensiyon o насильственных исчезновений. Yine hormatlı iyileşler men size şunu düşündürdüm. Türkmenistan aktivistleri oğullarına haysi konvensiyon ve şartnamalar bozuyor. Inni men konsullukta, ilçhanada işleyen yallaklara yüllönyen, MHM'de işleyen teröristlere ve polis zombilara yüllönyen. Siz günahlı adamlar. Eğer şu gıyırlar giderse biz sizin yol boşluğunuzu yallanı değil. Serdar Berdimuhamedov Gaz sudak gider. Hem merad eder. Biz var ya hem işlerini taşlar. Dine şonlen olur. Biz şunu gaga getirip bastırar. Yöne yek öyle gelmez. Silemelersiniz. Fikir etmeyin. Biz halk edip o yerde baklaşka bir yerinden astırıp sidirip sıçırıp üstümüzden gülüp sizin üstümüzden bütün dünya olur. Maskara olsanız bütün ömrü ötünce ve şu yerden o yerde neme yok. Amnisti yok. Gidersiniz ayağını salla. Biz sizi gelip şu yerden yankı alt gideriz. Halkar kurumun üstüne. Anladın? Siz yekedel o Milošević'taki bir topar Kosovo'da, Serbia'da bir topar adamlar, teröristler yararlı şurada tutulup alt gidildi. Siz de alkımayın. Amerikan pasolstvo 5 minut veren gelin deyse gelmeseniz spesan gelip inmeyin alt gidiyor. Görürsünüz. Ilgap bararsınız Amerikan pasolstva. Şöyle samolyot gelir, vayan samolyot gör, gagaylılar şöyle sizin işiniz görürler. Onun daş değer. Şuraya yanmaşkaları 50 sene. Hormatlı izleyiciler, biz yine şunun bilen efirimizi butoruyaz. Aynı aytçaklarının olsa, zayın aytçaklarının olsa aydı bilersin. Men şunu diyecek olya, eğer menin maşkalamın ya da gıyızımın dırnağına ya da saçının ucuna bir ziyan gelaysa, onda Murat Kılıçdaroğlu'nun aydışyalı iki elim yakanızda olur. Inanayın, prosta yörken daşardan bilemok bir ağaç düşsün de ya da yolda yörap bariyaka düşsün, yine sizin günahınız olur. Inanayın. Menin maşkalama, menin enatam bilen, gıyızım bilen, hiç doğanlarım bilen işiniz bolmasın. Näme işiniz var olsa men karşınızda. Açık aytyanım, yüzlenyanım. Men hiç kanunu bozamok. Men teröristka değil ya men elimiz aruj al gidecek Türkmenistan'da sizi yıkacak, öldürecek diyemok. Yöne siz menin karşımda ana görüşünüz ya şunça kanunçuluk bozuyorsunuz. Şunça kanuna karşı çıkıyorsunuz. Bir bizim için. Munam yadınızdan çıkarmayın. Kanun bizim arkamızda. Dünyanın kanunu bizim arkamızda. Sizin arkanızda dine terörizm, adam uğurlamak, ana şonyal zatlar. Bir kanunçuluk sizin arkanızda. Sağ olun Ayna. Sağ olun Murat ağa. Okey. Hormatlı izleyiciler, yine men size yüzde şu efiri edip görkediyen ne gıyılar çağırdım. Men ön koyduğum ayttım. O bu esiyede dağınır aldım.
Kazakstanda 20 milyon halk var. Şonu 9 milyon gowrak cemiyet kurmalı. Şoň 2 milyon gowrak adam hakları oýan gurum var. 20 milyon halkyň içinde. Şoň üçin Kazakstanda gidip bolýar, gelip bolýar, bilinse edip bolýar, hemme adam etip bolýar. O ýerde de diktatura, ýöne o ýerde diktatura has pes we adamyň haklary var. Sebäbi adam haklaryny goýan gurumlar var. Özbekistanda 35 milyon halk var, şoň 3 milyon goloy cemiyet kurumları var. 200 de goloy, şu cemiyet kurumlarının içinde 200 de goloy adam haklaryny goýan gurumlar. Şoň üçin Özbekistandan gidip bolýar, gelip bolýar, viza yok, rahat yok, konvertasiýa hemme adam var. Bizde Türkmenistanda bir sany, zero guruma var, adam haklaryny goýan. Bizde cemiyet yok. Bizim cemiyetim halkımızın maliyalı var ya bu haramzadalar. Kurban ben Serdar Berdimuhammed. Yani hemme dünyada şu Türkmenin içinde haramzada olsa yığınadılar hemme. Biz bir taraflık vatan oraya, biz patriot, biz vatanı ötür. Ne hemen ötürdünüz? Ne hemen ettiniz? Halkı korkutup malı öndürdünüz. Biz mal olup kaldık. Ne hemen ettiniz? Halkın içinin inteligensiyanı yok edip Türkmenistan ola şehirliler, aşavatlılar ol bavarap diyen yol ötön garavum ýaly etraplaryň owuzuna kadamy tirketçek bolup Türkmenistany gidiyorlar. O dayhançylyk eden adamlar Türkmenistany gitjek bolýar, maşgalat alyp. Gidenlere maşgalat çykarjak bolup her dad edýärler. Maňa 100 gelek günne jaň edýärler. Gaýrat et, wizat ber, onu ötler, bunu ötler. Ine sizin işiniz bir taraflık Türkmenistan, paraga dasman, arkada zaman, arkada, haramda, alawaly haramda, yeni bir da, atlaryň şekli, pişiklerin itlerin şekli. Siz samsykmy şol ýaly. Yallaklar, arkada ama şöhrat, Hıdır görenler. Olar Hudaý görmedikler. Hudaýyny itirenler. Hıdır görenler, zat edenler. Biz nira var ya? Bol edelim bunu. Hani merdiniz bolsa, tayar olun, şu içinizde azıcık mertlik kalın olsa, ata babalardan kalın, azıcık. Her 5. gün Juan namazına barın. Bir yürüyüte aktivistler aylanttırıyat, arasında moğol olurma, aylanttırıp sana diyat. Neye çağdım geliyor, neye mediyat. Şu cuma namazına baranınız everde bize yeterlik sana adam olsa, derul çıkar yat adamlar. Ölmeden var ya. Yine çözgüt. Elbette biz halkara urumunu işlek, elbette biz himmedat eder. Elbette biz şuraya gıyılarımı değil. Adam haklarını koruyan, azatlık, adalatlık isteyen, şular sürgeyen adamlar korarsınız. Elbette. Dakansal eder. Şoň üçin vatandaşlar biz bir gayrat bolmaly. Men bunu aýdym. Ne şuraya gıyılar 4 sany bolmaly. Şuraya gıyılar 4 mi 10 mi bolmaly Türkmenistanda. Onu sen gıydyny giýje goýup bilen bar daýdan kabak gel. Bar daýym kabak gel. Bar planda edip gel. Gorkmasyň. Häzir gıydyny çykaryp gör. Gurbanlar goýaýsa Hudaý taklasyn. Serdar gurbanyny ýegenler goýaýsa Hudaý taklasyn. Körülkenler, beýlekler zorlap etajdan ýalar. Ýa-mysallar almy. Ol MHM polis olara aýdar ýalylar. Hudaý taklasyn olar. Terroristlara dönýär. Yine Vayen Natasha Türkiye'de adamlar oğlak kayda gelip ve medal alıp yankı ata babam bilen men tam hizmet edecek deyip demedi. O belli ki ya şunu gıyırıp yatıyor, o bize aylık gerek gel, hiç tat gerek gel. Film olsan molya ağaç ölecek. Hem medalımız bağ. Biz alıbildik, kazanıbildik deyip yankı gıyırıp diyor. Biz niye var ya? Bu samsıklar biz kaçan ayırırız? Bu samsıklar önümüzde olsa bizim yolumuz niye var ya? Heriniz pikredin yazın komentarida öz pikirlerini deyip biz Türkmenistan'a sağdın cemiyet dürütmeli. Misal üçün ine Maral Durdiýewa deyip biri var, ine video koyduk düýün. Şoňa reaksiýa berýäňiz, köp taňyr ýakadan. Reaksiýaň, ýa tematikasyny görýär, bilenýär, cemiyet emeli gelýär. Her bir zada reaksiýa berip başlady. Syýasatlaşýar. Bizim arzuwlarymyz. Bütün ata-babalaryň arzuwlary şol. Şoň üçin ine şu gıyılar, şulara maddi kömek gerek, şulara
Maddi kömekleyen advokat tutup adamları korumak için bunun öğülerine gerek gel. Kömek edelim şulara dayanç pravazlaşın platforma. Beyleki korrupsiyoner platforma pravazlaşın geldi kariz fiyal onu ünsörmem. Olurdan değil mi ervetlik? Pokatyanlar olur. Onu işleme yine şur işler. Şunun için biz yine demokratik opozisiya şur sayladık. Şur işler görmem dursunuz. Furor ettiler nemede OBS'de. Bu royal bir çıkış et görümde. Men gönayden yine Allah var üstümde. Men baryan günde çıkış edecek bolyan şöyle 10-17 gün neme bolyan men şon bir kepletin çıdak kayıt bilyen ya işim var başkalanma başka dağıtlar yan dağıtlar var. Birinci günden sonunu çeli durduru. Mert günde çıkış et. Giyecelerine men düşündük kayıttım OBS'de. Özüm Ukrayna'ya gittim OBS'den. Giyecelerine oturup yankılarla düşündürdüm. Yani şurada şu oluyor, şurada şu oluyor. Ömrünü et görmedi ayar. Neye çıkışlar etti? Gördün mü? Bizim opozisiya diyenimiz katniya öyle reklam için bir kere çıkış ediyor gaydiya. Onu da köp sağ ol. Buna edin. Onu da köp sağ ol. Şunu ediyenler ne de? Yöne onu bir canı tenini veren o şu kıyıların canı tenini bir şey. Şunun için şunu gidirmeli. Gollan yarın komentarida like koyun. Şu video bütün dünyaya yaramalı ve biz şu video esaslanıp bütün dünyadan kömek sormalı. Birinciden şu videolar olmalı. İkinciden Türkmenistan'ı basış etmeli. Terörçülüğünü koymalı. Adamlar oğlak kayıtmak koymalı. Suudlar başlama. Suudlarda koysun pretenziyası olsa. Suud etsin alkıtsın. Bunun yok. O da atıyor abi bize. Kurbanın geldiği Suud gitti. Serdar geldiği terörizm güçlük gitti. Yine bunun reformaları. Neye devlet oluyor? Yallakların teröristlerin devleti. Biz yallakların teröristlerin ayırmadık. Alazımız yok. Hurmatlı izleyiciler, şunun efiri muhtariyat. Aynen köp sağ ol gelin şuraya çıkış ediyeninize. Demokratik opozisiya sizi korar. Hem merak eder, şu nire Türkmenistan barmadan olsa biz variyat. Eğer de sizi elleyseler, biz dine bir yolumuz kaldı. Mus. Şöyle barıp Trump'ın önüne yaşamalı mı? Şöyle barıp yaşamalı, onun tapağı yok mu? Biz sizi alt kaydar Türkmenistan'dan bütün dünyada suud ederiz. Biz ederiz sizi. Bütün dünya cemiyeti. Hem merak ederiz. Men bizim hem pullarını yığınıp değil mi şunu koyuyor? Buyurursunuz. Bolya onunla şunun bu torunu işlerinde şununca yarın komentarda öz fikirleri neyse komentar köp olsa video kalyandır. Neyse komentar köp olsa siz Türkmenistan'la adaletliği, kanunsuzluğu yerleştiriyor. Nimetmem. Inni korkmak yok. Yine gıyılar çıkıp sizin haklarınızı korup başladı. Şunun arkasından korkmalı. Bolle denin. Hoşçakalın olun. İndik yapışıkları çeldi. Hoşçakalın olun. Sağ olun. Tanrı yakasın.